Assalamu alaikum, my dear students, and good afternoon. Welcome back to my online English class. Today I am going to present an important item of English grammar. My today's topic is right form of verb or choose the right verb. Students of all classes of oral MN High School are cordially invited to join the class and enjoy the class up to the last moment of the class. I also would like to invite my ex-students who are studying in different renowned college or public university of the country to join the class because it will help them in different competitive examination. Okay, thank you, dear learners. Let's start the class. Our today's topic is choose the right verb. My dear student, before going to the lesson, I would like to describe something. I have written 10 sentences on the whiteboard, and in each and every sentence there is a blank or a gap. And at the end of the sentence, at the end of each and every sentence, I have written two verbs in bracket, and your duty is to choose the right one from the verbs given in the bracket. Have you understood the information? Okay. Now I would like to ask you to read out the first sentence. I am going to read out the first sentence for you. Rabindranath's stories open surprise endings. Rabindranath's stories, এটা অনেকে often বলে, often dash surprise endings. In bracket there are verbs had, oblique, had. Now it's your duty to choose the right one. You will get 15 seconds to choose the right one. Rabindranath's stories upon dash surprise endings. Saib, can you give the right answer? Anybody? Okay, dear students, I would like to give the right answer. রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রায়ই একটি চমৎকৃত সমাপ্তি থাকে বা একটা চমৎকার সমাপ্তি থাকে। তো রবীন্দ্রনাথের গল্প
কয়েক যুগ আগে থেকে ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন ছিলেন, বেঁচে ছিলেন, তখনও ছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্প এখনো আছে, ভবিষ্যতে থাকবে। এটা রবীন্দ্রনাথের গল্পের একটি ক্যারেক্টারিস্টিকের কথা বলা হচ্ছে, একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে। সো এটা কোন টেন্স হবে? এটা কি ফার্স্ট টেন্স হবে না সিম্পল প্রেজেন্ট, মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে? কোনটা হবে? তার এই বৈশিষ্ট্যটা আগেও ছিল, এখনো আছে, সামনেও থাকবে, ভবিষ্যতে থাকবে। তার মানে এটা একটা বৈশিষ্ট্য, একটি গল্পের বৈশিষ্ট্য, তার লেখার বৈশিষ্ট্য, এটা সবসময় থাকবে। এই জন্য এটা কি হবে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে। আর যেহেতু সাবজেক্ট এখানে রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ, বহুবচন, সো কি হবে? হ্যাভ। রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ often have surprise endings. Have you got the point? Okay, thank you. Now next one. The baby dash because it is hungry. In bracket, cries is crying. Actually same verb, but one cries is used in the simple present tense or present indefinite tense, and is crying is used in the present continuous tense. Now choose the correct one. Okay, dear student, I would like to explain the sentence before you. The baby dash because there is a conjunction here, because. After the conjunction there is a clause, it is hungry. Here eat, এখানে ইটটা হচ্ছে বেবি, বেবিকে প্রোনাউন করলে ইট হয়। শিশু, ইতর প্রাণী, এগুলিকে প্রোনাউন করলে কি হয়? ইট হয়। মানে এইটা হচ্ছে বেবি। ইট ইজ হাংরি, তার মানে শিশুটি হচ্ছে ক্ষুধার্ত। The baby dash because it is hungry. Cries na is crying. কারণ শিশুটি হয় ক্ষুধার্ত, এই জন্য শিশুটি কাঁদে না কাঁদছে? কোনটা? যখন বক্তা শিশুটিকে দেখে তখন শিশুটি কান্নারত অবস্থায় ছিল। বক্তা যখন বিষয়টি, ঘটনাটি দেখে তখন শিশুটি ক্রন্দনরত অবস্থায় আছে। এই জন্য এটাকে আমরা কি করব? কন্টিনিউয়াস করব। কি করব? কন্টিনিউয়াস। কারণ বক্তা যখন শিশুটিকে দেখে তখন শিশুটা কান্নারত অবস্থায় আছে। এই জন্য এটাকে আমরা কি করব? প্রগ্রেসিভ করব, কন্টিনিউয়াস করব। তাহলে কি হবে? দি বেবি ইজ ক্রাইং বিকজ ইট ইজ হাংরি, বিকজ ইট ইজ হাংরি। Don't. Next one. Don't make the noise while your father. Don't make the noise while your father, in bracket, sleeps oblique is sleeping. Which one may be the correct answer? Can you give the correct answer? Don't make the noise. গোলমাল বা কোলাহল করিও না। While, যখন, your father
the noise while your father dash in bracket sleeps is sleeping. Dear students, in this sentence there is a conjunction. And what is the conjunction? While. I would like to give an information about while. While একটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এটি দ্বারা যখন দুটি অংশকে যুক্ত করা হয় তখন এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় এবং while-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যখন। while দ্বারা যখন কোনো একটি অংশকে যুক্ত করা হয় তখন ওই অংশটি while যুক্ত অংশটি সাধারণত কন্টিনিউয়াস হয়। সাধারণত কি হয়? কন্টিনিউয়াস হয়। যেমন আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি। আমি যখন পড়ছিলাম আমার বন্ধু আমার সাথে দেখা করতে আসে, তার মানে my friend came to meet me while I was reading or I was studying. কারণ আমার পড়া কাজটা চলছিল আগে থেকে, আর যে কোনো একটি মুহূর্তে আমার বন্ধু এসেছিল। একই সাথে যখন দুটি কাজ ঘটে তো তখন আমরা while ব্যবহার করি। I would like to give another example. যেমন বাগানে হাঁটার সময় আমি একটি সাপ দেখতে পেলাম। কখন? সাপোজ আমি বাগানে হাঁটতেছি, আমি এই 2 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 7 মিনিট, 10 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট যাবত আমি হাঁটতেছি বাগানে। আমি হয়তো মর্নিং ওয়াক করতেছি। তো আমার হাঁটার যে কোনো একটি মুহূর্তে হঠাৎ আমি একটি সাপ দেখতে পেলাম। তার মানে কি আমি হাঁটতেও ছিলাম, আবার সাপ দেখা কাজটাও চলতেছিল। এই জন্য while যুক্ত অংশটি কন্টিনিউয়াস করতে হবে। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? তাহলে কি হবে এটা? ডোন্ট মেক দ্য নয়েজ while your father sleeps, তাই is sleeping। কন্টিনিউয়াস যেতে হবে কি হবে? is sleeping। কি হবে? is sleeping। Just next one. Just now he dash his dinner. আমরা সাধারণত আনুষ্ঠানিক খাবারকে ডিনার বলি। Just now he dash his dinner. In bracket there are verbs is having, oblique has, had. Now can you choose the right form of the verbs? Is having or has had? Which may be the correct verb? Dear students, note something for your better understanding. Just now, ঠিক এই মাত্র, just now অথবা just অথবা রিসেন্টলি, লেটলি, এরকম কিছু অ্যাডভার্ব অফ টাইম আছে। এই অ্যাডভার্ব অফ টাইমগুলি থাকলে বাক্যগুলি জেনারেলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। জাস্ট, জাস্ট নাও, রিসেন্টলি, অলরেডি, লেটলি, এই অ্যাডভার্বগুলি থাকলে সাধারণত বাক্যগুলো কি হয়? প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট যদি হয়ে থাকে তাহলে ইজ হ্যাভিং তো হবে না। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করতে গেলে অক্সিলারি ভার্ব আনতে হবে কি? হ্যাভ বা হ্যাজ।
হি যেহেতু তার পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হ্যাজ আনতে হবে। তারপরে এখানে খাওয়াইঙ্গে যে হ্যাভ হয়েছে, হ্যাভের ফার্স্ট পার্টিসিপল হয়েছে হ্যাড। যেমন আমি একটু উদাহরণ দিতে চাচ্ছি, আমি সকালে নাস্তা করেছি, আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট। এই হ্যাজটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, আর এই হ্যাভটা হচ্ছে হ্যাভ মূল ভার্বের খাওয়া অর্থে, এই হ্যাভ মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম। হ্যাভ ইউ গট দ্য পয়েন্ট? Just now he has had his dinner. Okay. Now next one. I have dash here since Monday. In bracket been seen. I have dash here since Monday, in bracket been seen. Been first participle form, seen first participle form. এখানে first participle form হবে, but we have to choose the right one that will be meaningful in the sentence. Dear students, আমরা জেনারেলি জেনে থাকি যে since নির্দিষ্ট সময়ের আগে সিন্স থাকলে বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়, কিন্তু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে না। কেন হবে না? কিছু ভার্ব আছে যেগুলি সাধারণত কন্টিনিউয়াস হয় না, যেমন বি, হিয়ার, লাভ, নো, লাইক। এই ভার্বগুলি, এরকম কিছু ভার্ব আছে যেগুলি আমরা কন্টিনিউয়াসলি ব্যবহার করতে পারি না বা কন্টিনিউয়াসলি ব্যবহার হয় না। কন্টিনিউয়াসে যে ভার্বগুলি ব্যবহার হয় না, এই ভার্বগুলি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস না করে বাক্যটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট করতে হয়। কি বলছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? যে ভার্বগুলির কন্টিনিউয়াস রূপ হয় না বা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার হয় না, যে ভার্বগুলি কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করা যায় না বা ব্যবহার করা হয় না, ওই ভার্বগুলি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তাহলে ওই বাক্যটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স না করে সেটাকে করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ইজ ইট ক্লিয়ার? I have been or seen, কোনটা? যদি সিন ব্যবহার করি তাহলে বাক্যটি অর্থবোধক হবে না। আমি গত মঙ্গলবার থেকে এখানে দেখেছি। আমি কি দেখেছি? কাকে দেখেছি? এটা মিনিংফুল না। কিন্তু যদি বলা হয় আই হ্যাভ বিন হিয়ার, এখানে বিটা থাকা অর্থে, কি অর্থে? থাকা অর্থে। বি এর ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম বিন। আই হ্যাভ বিন হিয়ার মানে আমি এখানে আছি। সিন্স মানডে, আমি গত সোমবার থেকে এখানে আছি। Have you got it? Okay, dear learners, now I would like to move to the next one. I dash you later study. I dash you later study. In bracket, have receipt oblique receipt. Now choose the right one. I have receipt. Receipt. Yes, receipt, because there is a time. Yesterday. 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 Yesterday একটি অতীতের সময়, এটা বর্তমান সময় না। ডিয়ার লার্নার্স, কোনো বাক্যে যদি অতীতের সময় মেনশন থাকে, উল্লেখ থাকে, তাহলে বাক্যটি কখনো প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে পারে না। এটা সরাসরি ফার্স্ট ইনডিফিনিট হবে। যে কোনো বাক্যে, ইটস ভেরি সিম্পল, যে কোনো বাক্যে যদি অতীতের কোনো সময় উল্লেখ থাকে,
এটা হতে পারে কতদিন, এটা কোনো সপ্তাহের নাম হতে পারে, এটা কোনো মাসের নাম হতে পারে, এটা কোনো সন হতে পারে। তাহলে এটা হবে কি ফার্স্ট ইনডিফিনিট। তো ফার্স্ট ইনডিফিনিট যদি হয়ে থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে আমরা কি ব্যবহার করবো? হ্যাভ রিসিভড না সরাসরি রিসিভড? মূল ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ব্যবহার করবো, কারণ ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্টের পরে কি বসে? মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সো হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট? Received. Okay, dear learners, let's move to the next one. It dash raining for 3 days. It dash raining for 3 days. In bracket is oblique has been. Now choose the right one. It dash raining. My dear student, there is a symbol or symptom of আইডেন্টিফাইং দ্য টেন্স অফ দিস সেন্টেন্স। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্বের পরে এখানে একটি ফর আছে, একটি শব্দ আছে যেটা হচ্ছে ফর, এবং ফর শব্দটির পরে আছে 3 days, সময়। এটাকে একটা পিরিয়ড অফ টাইম। পিরিয়ড অফ টাইমের আগে কি বসে? প্রিপোজিশন ফর। দ্য পিরিয়ড অফ টাইম, for plus period of time, এগুলি থাকে জেনারেলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোন টেন্সে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। for প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম, যেমন 3 দিন, 2 দিন, 5 দিন, এরকম 1 বছর, 10 বছর, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 1 মাস, 2 মাস, 1 সপ্তাহ, এগুলো হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম। আর পিরিয়ড অফ টাইমের আগে কি বসে? প্রিপোজিশন ফর। আর এর আগে যদি কি, এর আগে কি হবে? শুধু কন্টিনিউয়াস হবে না, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ কোনো কাজ আগে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ অতীতে শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে কাজটি এখনো চলতেছে, হয়তো ভবিষ্যতেও চলতে পারে, এমনটি বোঝালে এটা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আর এটা স্ট্রাকচারটা কীরকম? সাবজেক্টের উপর আমরা কি লিখি? অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাভ বিন। আর যদি সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, যে কোনো ধরনের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তখন হয় কি? হ্যাজ বিন। এরপরে মূল ক্রিয়াটার সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। তারপরে প্রিপোজিশন, যদি পিরিয়ড অফ টাইম হয় তাহলে প্রিপোজিশন ফর আনতে হয়, এরপরে পিরিয়ড অফ টাইম। আর যদি এটা পয়েন্ট অফ টাইম হয়, মানে নির্দিষ্ট সময় হয়, সময়ের নাম উল্লেখ থাকে, তাহলে আনতে হবে এই সিন্স। তাতে তো সময়, এটা মেয়াদ, কয়দিন যাবত? 3 দিন যাবত, তাহলে ফর হবে। তবে ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর 3 days. Now next one. My brother dash at the University of Dhaka for the last 2 years. My brother dash at the University of Dhaka for the last 2 years. In bracket there are verbs has, oblique, has been. Has, oblique, has been. Dear students, যদি আমরা এখানে হ্যাজ ব্যবহার করি ভার্ব হিসেবে, তাহলে এই হ্যাজটা হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব। কিন্তু এই বাক্যটি মিনিংফুল হবে না। মাই ব্রাদার হ্যাজ অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, হ্যাজ তো এটা আছে, কোনো কিছু মালিকানা বোঝাবে। তো এখানে মালিকানা বোঝাতে তো আমার ভাই গত 2 বছর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তো এখানে হ্যাজ হবে না।
এখানে আছে ইংরেজি কি হবে? এখানে আমার বাইরের কি কোনো কিছু অধিকার আছে বোঝাচ্ছে, নাকি আমার বাইরের অস্তিত্বটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে? তো অস্তিত্ব আছে থাকতে বুঝালে কি আছে ইংরেজি বি হবে নাকি হ্যাভ ভার্ব হবে? অবশ্যই বি ভার্ব হবে। তাহলে যেহেতু ওই যে বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে ফর দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স, এখানে পিরিয়ড অফ টাইম আছে। আমরা জানি পিরিয়ড অফ টাইম থাকলে ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম থাকলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। কিন্তু ওই যে বলেছিলাম কিছু দেয়ার আর সাম ভার্বস which we cannot use in present perfect continuous tense, that cannot be used in continuous, যেটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করা যায় না এমন কিছু ভার্ব আছে যেগুলি কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করা যায় না, এগুলিকে আমরা আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সেও ব্যবহার করতে পারি না। তো এই জন্য এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে হবে কি, মাই ব্রাদার হ্যাজ বিন, আমার ভাই আছে অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফর দ্য লাস্ট 2 ইয়ার্স, আমার ভাই গত 2 বছর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, can we move to the next one? He dash here is study in bracket has come oblique came. It's very simple. He dash here is study in bracket has come oblique came. It was discussed a few minutes ago. কয়েক মিনিট আগে আমরা এটা ব্যবহার করছিলাম। Yesterday, অতীতের সময়, অতীতের সময় উল্লেখ থাকলে বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না, সরাসরি ফার্স্ট ইনডিফিনিট হবে, ফার্স্ট ইনডিফিনিট হবে। তাহলে হ্যাজ কামের তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না, ইট ইজ আউট অফ কোয়েশ্চেন। তাহলে কি হবে? মূল ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম কেম, হি কেম হিয়ার yesterday. My uncle arrived while I dash TV in bracket watched oblique was watching. Okay, dear student, choose the right one. Here the subject my uncle and principal verb arrived, and this is first form, and conjunction while, that indicates time. This is a time relating conjunction. I dash TV. A few minutes ago, I mentioned or I gave you this message about the uses of while. Can you say? Was watching, because while যুক্ত অংশটি generally continuous tense হয়। আমার কাকা, মামা, চাচা পৌঁছেছিল বা আগমন করেছিল যখন আমি টেলিভিশন দেখছিলাম আমার টেলিভিশন দেখা কাজটা চলছিল, আর ওই মুহূর্তে আমার আঙ্কেল আয়শা পৌঁছলো বা আগমন করলো। Is not it? So, my dear students, our class has come to an end. Now, I will leave out the class. Before leaving the class, I would like to thank you once again for joining the class. Thank you, dear students.
See you again later. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Stay home and stay safe. Thank you.